Good morning and all. Today we discuss about Unit 18 Heredity, Marabiyal. What is means heredity? The process by which the future of an organisms are passed on from one generation to another is called heredity. This process is done by gene. இதெல்லாம் எதன் மூலமா நடக்குதுன்னா ஜீன் மூலமா நடக்குது. So like begets like, it is an important and the universal phenomenon of life as the living being produced offering their own kind. The color of eye, color of hair, shape of nose, type of and yellow, etc. They are the inheritable traits. How to hear the wondered, how to be the inherited traits, the characters from our father and mother. Some of our character might have been the inherited from our grandparents. How do they inherit character from one generation to another? It is because the gene. It is because the gene. So the inheritance from our parents. The genes are responsible for the physical outlook and the biological function. The branch of biological that deals with the genes, the genetic variation and heredity are a living organism is called gene. This is two more question. அதாவது ஒத்த உயிரிகளை நம்மளுக்கு என்ன பண்ண தோற்றுவிக்கும். த லைக் பிகெட்ஸ் த லைக் அப்படிங்கிறது உலகறிஞ்ச விஷயம்தான். அந்த உயிர்கள் தம்மை ஒத்த இளம் உயிர்களை நம்மளுக்கு தோற்றுவிக்கின்றன. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா அந்த கலர் ஆஃப் ஐ, கலர் ஆஃப் ஹேர், ஷேப் ஆஃப் நோஸ், டைப்ஸ் ஆஃப் த இயர்லோப், அதாவது கண்ணினுடைய நிறம், அந்த முடியினுடைய நிறம், மூக்கினுடைய வடிவம், காது மண்டலினுடைய அமைப்பு ஆகிய பண்புகள் மரபு வழி தோன்றுதல் ஆகும். தேர் ஆர் த இன்ஹெரிட்டபிள் ட்ரேட்ஸ், மரபு வழி தோன்றுவன் ஆகும். இந்த பண்புகள் நமது தாய் தந்தையிடமிருந்து எப்படி நம்மளுக்கு வருகின்றன அப்படிங்கிறது நீங்கள் இப்போ தெரியுமா? சில பண்புகள் நமது தாத்தா பாட்டியிலிருந்து கூட நம்மளுக்கு வருகின்றன. இப்பண்புகள் ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு எப்படி கடத்துகிறது? இவை மரபுகளால் ஜீன்களால் கடத்தப்படுகிறது. என்ன பண்ணுறது? ஜீன்களால் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது? கடத்தப்படுகிறது. ஓகே, இந்த மரபணுக்களால் இந்த ஜீன்கள் நம்மளுக்கு வெளிப்புற தோற்றக்கும் உயிரியல் செயல்பாடுகளுக்கும் காரணமாக நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னா இருக்குது. சரி, மரபணுக்கள், மரபியல் மாற்றம் மற்றும் உயிரிகளில் பாரம்பரியமாதல் பற்றி படிக்கும் பிரிவுக்கு தான் நம்மளுக்கு மரபியல் ஜெனட்டிக்ஸ். எப்படின்னா மரபணுக்கள், மரபியல் மாற்றம் மற்றும் உயிரிகளில் பாரம்பரியமாதல் பற்றிய படிக்கும் அறிவில் தான் நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்கிறாங்க? மரபியல் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்பதை நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. சரி, the heredity is a transmission of the character from the one generation to the next generation. The variation refer to the difference shown by the individual of the same species and also by the offspring the same parents. So all that can happen the only due to the chromosome. Now let's see the chromosome and how they composed with the DNA that form the genetic material. இப்போ ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு பண்புகள் கடத்தப்படுவது பாரம்பரியம்னு பார்த்தோன்னா சொல்லுவோம். அதுதான் ஹெரிடிட்டி. என்னது? ஹெரிடிட்டி. The heredity is the transmission of character from one generation to next generation is called the heredity. And variation, வேறுபாடு என்பது ஒரே சிற்றினத்தை சார்ந்த உயிர்களுக்கிடையே மற்றும் ஒத்த பெற்றோர்களிலிருந்து உருவாகும் சந்ததிகளில் உள்ள மாற்றங்களை குறிப்பதாகும். The variation refer to the difference shown by individual of the same species and also by the offspring the same parents. சரி, இவையெல்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி நடக்குதுன்னா குரோமோசோம்கள் மூலிமா நம்மளுக்கு நடக்குது. the only due to the chromosome. குரோமோசோம் அப்படின்னா என்ன, அதனுடைய மரபு பொருட்கள் டிஎன்ஏ எப்படி ஆக்கப்படணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். சரி, ஃபஸ்ட்டு the Gregor the Johann Mendel, father of the genetics. One more question. The Mendel, the 1822 to 1884, was the Austrian the monk who discovered the basic principle of the heredity. Through this experiment are the foundation of the modern genetics. He was born in 1822. The family the farmers in Silesia of the Czechoslovakia. After finishing
his high school at age 18. He entered the Augustinian monastery at Bonn as a priest. From there he went to the University of Vienna. One more question. University of Vienna for the training in physics, mathematics and natural science. Then the mental returned in the monastery in the 1854 and the continues the work the priest and teach in high school. In his the lesser time he started his the famous experiment on the garden pea plants. He continues to do the experiment in the monastery in about then 9 years from the 1856 to 1865. He hard work on nearly that 10,000 the pea plants of the 34 different varieties. So the Mendel noted that they differ from the one another in many ways. Thus the Mendel he chosen the 7 pairs of the contrasting characters from the study of the shown this table. Okay. அதாவது நம்மளுக்கு அந்த கிரிக்கர் ஜோகன் மெண்டல் மரபியலினுடைய தந்தை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சொல்லுவோம். இந்த மெண்டல் என்ன பண்ணுறார் 1828 1884 என்ற ஆஸ்திரிய துறவி மரபியலின் அடிப்படை தத்துவங்களை தனது சோதனை மூலம் என்ன பண்ணுறாரு கண்டுபிடிக்கிறாரு. அவரது கண்டுபிடிப்புகள் நம்மளுக்கு என்னது நவீன மரபியலுக்கு அடித்தளமிட்டன. அவர் 1822ஆம் ஆண்டு செக்கஸ்லோவியாவில் இருக்க அந்த சிலிசியன் அப்படிங்கிற ஊரில் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் நம்மளுக்கு பிறகுறாரு. உயர்நிலை பள்ளி முடித்து விட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய 18வது வயசில் இன்டர் த 18 இயர்ஸ் 18வது வயதில் என்ன பண்ணுறாரு பிரன் எனும் ஊரில் உள்ள அகஸ்தியனின் துறவி மடத்தில் துறவியாக நுழைகிறார். அங்கிருந்து என்ன பண்ணுறாரு இயற்பியல் கணிதம் மற்றும் இயற்கை அறிவியல் பயிற்சி பெற வியன்னா யூனிவர்சிட்டி வியன்னா பல்கலைக்கழகத்தில் சென்றார். அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் இந்த 1854 1854 மீண்டும் மடத்துக்கு வந்து பாதிரியாராகவும் உயர்நிலை பள்ளி ஆசிரியராகவும் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய பணியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடங்குறாரு. தனக்கு கிடைக்கிற இந்த ஓய்வு நேரத்தில் என்ன பண்ணுறாரு அந்த தோட்டத்தில் உள்ள பட்டாணி செடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகழ்மிக்க அந்த வரலாற்று சிறப்புடைய ஒரு சோதனைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த சோதனைகளை மடத்தில் தங்கியிருந்து 1856 இருந்து 1865 வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 வருஷம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஆராய்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்கிறார். அதில் 34 வகைக்குட்பட்ட 10,000 தாவரங்களை தனது சோதனைக்கு உட்படுத்தினார். ஒவ்வொரு தாவரம் மற்ற தாவரங்கள் என்னது பல வகைகள் வேறுபட்டிருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறாரு. அவ்வாறு அவர் அந்த 7 ஜோடி பண்புகள் வேறுபட்ட தாவரங்கள் தன்னோட ஆய்வுக்கு என்ன பண்ணுறாரு தேர்ந்தெடுத்தார். அது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறோம். ஃபஸ்ட்டு த சீட் ஷேப் ரவுண்டு ரிங்கிள்டு, சீட் கலர் எல்லோ க்ரீன், சீட் கோட் கலர் கலர்ட் அண்டு ஒயிட். நெக்ஸ்ட்டு த பாட் ஷேப் த இன்ஃப்ளேட்டட் அண்டு the constructed, the pod color green yellow, flower position axillary and terminal, stem length long and short. அதாவது மெண்டல் பயன்படுத்துகிற பட்டாணி தாவரங்கள் வேறுபட்ட பண்புகள். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதையினுடைய வடிவம்னு சொல்லி பார்த்தா உருண்டை சுருங்கியது. நெக்ஸ்ட்டு விதையினுடைய அந்த நிறம் மஞ்சள் பச்சை. நெக்ஸ்ட்டு விதையினுடைய நிறமுடையது வெள்ளை. அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா கனியினுடைய வடிவம்னு சொல்லி பார்த்தா உப்பியது மற்றும் என்னது சுருங்கியது. அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா கனியினுடைய நிறம் பச்சை மஞ்சள். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளவர் பொசிஷன் அந்த மலரினுடைய அமைவிடம் கோணமலர் நுனிமலர். தண்டினுடைய உயரம் நெட்டை குட்டை அப்படிங்கிற 7 அவர் என்ன பண்ணுறாரு கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஓகே. அடுத்தது த ரீசன் ஃபார் த மெண்டல் சக்ஸஸ். அந்த மெண்டலுடைய வெற்றிக்கான காரணங்கள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா he chose the pea plants. This was the advantages for the experimental work in the many aspects. It is naturally the self-pollinating and also the very easy to raise the pure breeding in individuals. It has a short the lifespan as it in the annual and it so was possible to the follow the several generation. It is easy to the cross pollinated. It has the deeply the defined the contrasting characters. The flowers are the bisexual.
அதாவது அந்த பட்டாணி செடியில் வந்து பார்த்தோன்னா தனது சோதனைகளுக்கு தேவையான கீழ்கண்ட பயனுள்ள பண்புகள் இருக்கிறது. அது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு, இதில் இயற்கையாகவே தன்மகர்தை சேர்க்கை நடைபெறுவதால் தூய தாவரங்களை பெறுவது நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா எளிது. ரெண்டாவது, இது ஓராண்டு தாவரமாக இருப்பதால் வாழ்க்கை காலம் மிக குறுகியது. வாழ்க்கை காலம் அப்படிங்கிறது மிக குறுகியது. எனவே குறுகிய காலத்தில் பல தலைமுறைகள் விரைவில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அறிந்து கொள்ளலாம். இதில் அயல்மகந்தை சேர்க்கிறது மிகவும் எளிது. அயல்மகந்தை சேர்க்கை செய்வது மிகவும் எளிது. அதுக்கடுத்தது ஆழமான வரையறுக்கப்பட்ட பலவேறுபட்ட பண்புகள் இது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறது, கொண்டுள்ளது. மலர்கள் அனைத்து இதில் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்க, இருபால் தன்மை கொண்டவை. இருபால் தன்மை கொண்டவை. இது 2 மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதில் ஒரு பார்க்கக்கூடிய நம்மளுக்கு அந்த மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் அதை பற்றி பார்ப்போம். The cross involving the ingredients of the only one pair of the contrasting characters is called the monohybrid cross. 2 more question. The cross involving ingredients of the only one pair of contrasting characters is called the monohybrid cross. For example, the cross between the two forms and single trait, like a cross between the tall and a dwarf plant. ஒரு பண்பில் இருக்கக்கூடிய இரு மாற்று தோட்டங்களை தனித்தனியாக பெற்ற இரு தாவரங்களை தான் நம்மளுக்கு கலவரி செய்வது நம்மளுக்கு ஒரு பண்பு கலப்பு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஸ்டெம் லென்த்து, த ஒன் இன்கிரீடியன்ஸ் ஆஃப் த ஒன் த பேர்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்டிங் கேரக்டர்ஸ், அதில் நம்மளுக்கு இரு மாற்று தோற்றங்கள் லாங் அண்டு ஷார்ட். ஒரு பண்பில் இருக்கக்கூடிய இரு மாற்று தோற்றங்கள், ஒரு பண்பில் இருக்கக்கூடிய இரு மாற்று தோற்றங்கள் தனித்தனியே பெற்ற இரு தாவரங்களை என்ன பண்ணுறாரு, நம்மளுக்கு கலவரை செய்யும்போது நம்மளுக்கு செய்வதை நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு பண்பு கலப்பு. ஓகே, இதில் த மெண்டல் த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் த மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ். ஸோ த ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா த பேரண்டல் ஜெனரேஷன், த பியூர் பிரீடிங் த டால் பிளான்ட் அண்ட் பியூர் பிரீடிங் த ட்ராப் பிளான்ட். And pure breeding the dwarf plant. So in this gametes, capital T and small t. The pure breeding the tall plant, the first letter is in the tall, capital T, and dwarf the small t. Next F1 generation, the plants raised from the seeds of the pure breeding parental cross the F1 generation. We are tall and monohybrids. சரி, ஓகே. Next F2 generation. The selfing in the F1 the monohybrid result in the tall and dwarf plants with the respectively in the ratio of the 3:1. 3:1. The actual number of the tall and dwarf plants obtained by the Mendel was the 787. The tall plants. And 277. And 277 is a dwarf plant. The external expression of the particular trait is known as the phenomenon. So is the phenotypic ratio is a 3:1. Okay. So in the F2 generation, that 3 different types of the obtained. 3 different types are obtained. The one is tall homozygous. The next one is tall heterozygous. Next the dwarf the homozygous. So 1:2:1. 1:2:1. Okay. So the genetic ratio is a 1:2:1. A genotypic is a genetic expression of in the organisms. Okay. Next மெண்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாரு, அந்த மெண்டல் ஒரு பண்பு கலப்பினுடைய ஆய்வு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர் தலைமுறை அவர் தனது ஆய்விற்கு
தூய அந்த நெட்டை தாவரத்தையும் அந்த தூய குட்டை தாவரத்தையும் என்ன பண்ணுறாரு, எடுத்துக்கிறாரு. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் சந்ததி F1 கேமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிச்சிடுறாரு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்டை தாவரத்துக்கு டால், ஃபஸ்ட்டு முதல் எழுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்டை டால், அதனால் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துட்டாரு. அதுக்கு எகெனிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்ட் குட்டை, அதனால் என்ன பண்ணுறாரு, ஸ்மால் டி. சரி, கேமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிச்சோடனே முதலாம் சந்ததி. அந்த தூய பெற்றோர் கலப்பின் மூலம் பெறப்பட்ட விதையிலிருந்து தோன்றும் தாவரங்கள் முதல் சந்ததி தாவரங்களாகும். இது முதல் சந்ததி தாவரங்களாகும். இப்போ அனைத்து தாவரங்களுமே இது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது, நெட்டைத்தன்மை கொண்ட ஒரு பண்பு கலப்பெயர்கள், நெட்டைத்தன்மை கொண்ட ஒரு பண்பு கலப்பெயர்கள். ஓகே, அது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் சந்ததி. இந்த F1 சந்ததியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கக்கூடிய அந்த சந்ததியின் ஒரு பண்பு கலப்பெயர்களை தன்மகந்த சேர்க்கை வர்றார். என்ன பண்ணுறாரு, தன்மகந்த சேர்க்கை உட்படுத்தும் போது நெட்டை மற்றும் குட்டை 3:1 என்ற விகிதத்தில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, தோன்றுது. 3:1 அப்படிங்கிற விகிதத்தில் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, தோன்றுது. அவையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 784 நெட்டை தாவரங்களும் 277 குட்டை தாவரங்களும் ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பின் வெளித்தோற்றத்தை நம்மளுக்கு புறத்தோற்றம் என்னது, ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பினுடைய வெளித்தோற்றத்தை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், புறத்தோற்றம். அப்போ ஃபீனோடைப் அப்படிங்கிறோம். அப்போ புறத்தோற்ற விகிதம் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3:1. அப்போ புறத்தோற்றம்னு பார்த்தா மேலோட்டமாக நம்மளுக்கு எத்தனை நெட்டை தாவரம் இருக்குது பார்த்தோன்னா 1 2 3 நெட்டை தாவரம் இருக்கிறதுனால 3. எத்தனை குட்டை தாவரம்னு சொல்லி பார்த்தா 1, அதனால் 3:1 புறத்தோற்ற விகிதம் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பின் வெளித்தோற்றத்தை புறத்தோற்றம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு அந்த F2 சந்ததியில் நம்மளுக்கு 3 வகையான தாவரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோன்றின. அதுன்னு சொல்லி பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா களப்பற்ற நெட்டை. ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு சொல்லுவாங்க, களப்பற்ற நெட்டை, ஹோமோசைக்கஸ், கேபிட்டல் டி. நெக்ஸ்ட்டு கலப்பின நெட்டை, ஹெட்டிரோசைக்கஸ், கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. அதே மாதிரி 2 இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு களப்பற்ற குட்டை, ஹோமோசைக்கஸ் டிராஃப்ட் குட்டை. ஓகே, தாவரங்களின் ஜீனாக்கம் ஜீனோடைப் எனப்படுகிறது. எனவே ஒரு பண்பு கலப்பினுடைய ஜீனாக்க விகிதம்னு சொல்லி பார்த்தா நம்மளுக்கு 1:2:1. 1:2:1. ஓகே, next the mental the interaction of the monohybrid, the interaction of the monohybrid. Based on their observation, it was confirmed by the Mendel that factors are passed from one generation to another, now referred to as a gene. The tallness and draftness are determined by the pairs of the contracting factors. The tall plant that possesses the pairs of factor respond to the by taking the T, tall, taking the first letter, then is the dominant character. And a pea plant is dwarfed because it possesses factor is dwarfness. It is a small t, the recessive character. Next, these pairs of may be like the pure breeding, the tall plants and the dwarfed plant, small t. In this refer to the homozygous, capital T, homozygous, small t, homozygous. If they are the unlike capital T, small t, so they are referred to the heterozygous. அதாவது மெண்டல் தன் ஆய்வின் முடிவில் காரணிகள் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, காரணிகள் ஃபேக்டர்ஸ், அந்த காரணிகள் தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு தலைமுறையிலேருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, கடத்தப்படுவதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறாரு. அந்த காரணிகள் தற்போது என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஜீன். என்னன்னு சொல்கிறாங்க, ஜீன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு அழைக்கப்படுகின்றன. நெட்டை மற்றும் குட்டை பண்புகள் வேறுபட்ட ஒரு ஜோடி ஜீன்களை கொண்டுள்ளன. நெட்டை தாவரத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு ஜோடி காரணிகள் ஃபஸ்ட் எழுத்து டி என்ற எழுத்தால் அறிவிக்கப்படுகின்றன. அது ஓங்கு பண்பின் டால் முதல் எழுத்து. அதே மாதிரி குட்டை தாவரத்தினுடைய காரணிகள் நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்மால் டி. என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்மால் டி என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகின்றன. இது ஒடுங்கு பண்பு. இந்த காரணிகள் ஜோடியாக காணப்படும். களப்பற்ற நெட்டை இப்போ களப்பற்ற நெட்டை கேபிட்டல் டி மற்றும் களப்பற்ற குட்டை ஸ்மால் டி. பெற்றோர்கள் எழுது போலவே காரணிகள் ஒரே வகையை சேர்ந்தவையாக நம்மளுக்கு இருப்பின் அவை ஹோமோசைக்கஸ். ஒரே மாதிரியாக இருந்தது நம்மளுக்கு ஹோமோசைக்கஸ், ஒரு பண்பு கலப்பில் உள்ளது. அதே போல் காரணிகள் வெவ்வேறு வகையை சேர்ந்தவையாக இருந்தால்
இப்போ எடுத்துக்காட்டு நம்மளுக்கு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி வெவ்வேறு வகையாக இருந்தால் அது நம்மளுக்கு என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஹெட்டிரோசைக்கஸ். என்னென்னு சொல்லுவோம்? ஹெட்டிரோசைக்கஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம். சரி, ஓகே. ஃபஸ்ட்டு, the two factors making up a pairs of the contracting character is called alleles or allelomorphs. The one member of each pair is the contributed by the one parent. இரு வகையான காரணிகள் ஒரு ஜோடி பண்புகள் தோன்றுவதற்கு காரணமாக உள்ளன. அதை நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்க? அல்லீல்ஸ் ஆர் அல்லிலோமார்ப்ஸ். ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த 2 மார்க் கொஷின். நெக்ஸ்ட்டு, when the two factors for alternative expression of a trait and brought together by fertilization, the one expression itself the tall, the masking of expression of the other the draft. The character which is expressed in itself is called the dominant condition, and that which is masked is expressed the recessive condition. அதாவது அந்த ஒரு பண்பு கலப்பில் இரு வேறுபட்ட நிலைகளுக்கான காரணிகள் நம்மளுக்கு கருவுறுதல் நடைபெறும் போது ஒரு பண்பு மட்டுமே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது? வெளிப்படுகிறது. ஒரு பண்பு மட்டுமே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது? வெளிப்படுகிறது. அந்த வெளிப்படுகிறது நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்க? நெட்டை. மற்றொன்று மறைக்கப்படுகிறது. மற்றொன்று என்ன பண்ணுது? மறைக்கப்படுகிறது. அந்த மறைக்கப்படுகிறது நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ஒடுங்கு பண்பு. என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ஒடுங்கு பண்பு அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. அந்த மறைக்கப்படும் பண்பு ஒடுங்கு பண்பு எனவும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது? அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு கேரக்டர் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுனா வெளிப்படும், அது நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்க? டாமினன்ட் அப்படின்னு பார்த்தா சொல்லுவாங்க. ஒரு பண்பு நம்மளுக்கு என்ன மறைக்கப்படுகிறது, அது நம்மளுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்க? ரெசிசிவ் ஒடுங்கு பண்பு அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு, தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஸ் ஆல்வேஸ் பியூர் வென் த gametes are formed. The unit factors the segregate so that each gametes gets one of the two alternative factors. It means that factors for tallness capital T and draftness small t are the separate the initiates and it gametes either the capital T or small t is present. When the F1 hybrids are self-crossed, the two initiate the separate, then the unit the independently forming the tall and draft plant. Tall and draft plant. அதாவது காரணிகள் அனைத்தும் நம்மளுக்கு தூய நிலையில் உடையன. காரணிகள் அனைத்து எப்படி இருக்குன்னா நம்மளுக்கு தூய நிலையிலேயே நம்மளுக்கு எப்படின்னு நம்மளுக்கு எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் உருவாகும் பொழுது காரணிகள் தனித்தனியாக பிரிந்து இருவேறுபட்ட பண்புகளுக்கான காரணிகளில் ஒன்று மட்டுமே ஒரு கேமெட்டுக்குள் செல்கின்றன. நெட்டை மற்றும் குட்டையருக்கு தன்மைக்குரிய காரணிகள் தனித்தனியாக உள்ளன. முதல் சந்ததி கலவறிதல் தன்முகந்த சேர்க்கை நடைபெறும் போது இவ்விரு காரணிகளும் பிரிந்து பின்பு சார்பின்றி இணைந்து நெட்டை மற்றும் குட்டை தாவரங்களை நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது? உருவாக்குகின்றன. நெட்டை மற்றும் குட்டை தாவரங்களை என்ன பண்ணுது? உருவாக்குகின்றன. ஓகே, தேங்க்யூ என்றால் இது நம்மளுக்கு மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ். த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வி சி த டைஹைப்ரிட் கிராஸ். தேங்க்யூ.